नीलमाधवम् नीलसुन्दरम् जगन्नाथ स्वामी नित्यानन्दम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। आज पवित्र एकादशी। एकादशी पर्व भारतर विभिन्न ग्राम विभिन्न अंचल पालन हुए, किंतु पूरी श्रीक्षेत्र में जो एकादशी पालन हुए से उपासिका माने महाप्रसाद सेवन करते, गोटे ओली हो पचके महाप्रसाद पाए। यही व्यवस्था आमर सनातन धर्म में अन्यत्र देखा जाए। एठी महाप्रसाद को सर्वोच्च सम्मान दिया। आजिकाली लोकंकर गोटे कौन कह गोटे फैशन बोली कह गोटे मूर्तिकिया कि गोटे भोजी भात कि से भावुं कौटू ब्राह्मण को डाकिबा कौटी क्या डाकिबा किए हाथ बांध किए डाली रांधिब एत कथा किए कर महाप्रसाद नहीं आसा समस्ते पाइबा। महाप्रसाद पाइबा परे महाप्रसाद पाउथिबा बेले चेयर रे बसिबे, टेबुल उपरे महाप्रसाद पाइबे। यही भली जो दृश्य देखा जाए, क्या गोड़े भी जोता भी थी, किंतु महाप्रसाद सेवन से भली नियम नहीं। 1978 मसीह पूरी श्रीक्षेत्र में गोटे कार्यक्रम आमर अनुष्ठित होता, सेठिकी आम जाइलु। से जो बहुत पुराना कथा हेल्ले भी अनुभूतिर कथा, तो सी अनुभूति की एत शीघ्र प्रकाश करने संभव नुहे। खाली टिके नाकुर कहूची जे आमर पुरीर चतुर्पार्श्वर जिते गाँ अच्छी सबु ग्राम भिक्षा करा जाए, कीर्तन भिक्षा। से कीर्तन भिक्षारू जहाँ आसे सेटा ही आमर गोटे ओली खाद्य हुए। सी रंधा है जड़े चंद्रमणि नना बोली आज भी से बंची सी एते निष्ठापर ब्राह्मण टे से थिले। से केमिति कौन कर दियंती से सब अमृत भया हो जाए। भात अन्न आउ डालमा व्यतीत अन्य किसी न थाए। जो ब्राह्मण माने यज्ञ करने जाइथिले सेमानकु उखुड़ा आमे करिक नैथिलु। से उखुड़ा टिके सकाळु खाती, तथापि तांको मन भितर दुख न थाए। तार कारण होउची जे आमे पूरी आसीचु, एमती तो आसी पारि न था। जदि आसी था तो पिला छुआ संगे जाइता, किंतु आज बलिया आमको नहीं आसी। जगन्नाथ दर्शन कलु, जगन्नाथ महाप्रसाद भी
पाइलु जगन्नाथ बेढ़ा परिक्रमा कलु यही सब कथा से एते आनंद होती सी किसी प्रतिवाद कर मुनिया है कि अलना है ये कथा भी से कहते दिने संध्यारे मो मन भीतर आसला मु स्पष्ट भाव ओडिया भाषा रे कही बोले हे प्रभु जगन्नाथ हरिलो गाँव चाली चालिकी लोक पुरी रे पहुंचले बस भड़ा आम नहीं पार सब चलले चलुंट भिक्षा मागुंट चलुंट भिक्षा मागुंट जो संध्या होती रोच एमती एमती पुरी रे पहुंचे आउ केतक लोक निज निज बस फस गले सी गला कथाटी होउची यदि बलियार गोटे आत्मनिवेदन रहिला जे हे जगन्नाथ तमे ये पूजा को ग्रहण करुच तो आमे यज्ञ कुंड तो एठी नाही आमे गोटे यज्ञ व्यवस्था करूचु गोटे फांका जगह देखी रखीचु जोठी जो कलश बसिया कथा सेठी बसी पारुनी सेतेबेले पंडित सदाशिव शर्मा थिले एवं ओडिशार प्रसिद्ध सुगायक निमाई हरिचंदन रहे सी सब जिते आसिले यज्ञ मंडप को आम ब्राह्मण माने बोले आम सांगे जाइଥିବା ब्राह्मण सी संस्कृत में कौन गोटे बुझेदेले सी बुझिकी चलीगले से पंडित मान को आज भी मन पकाए वासु पंडित दोल गोविंद पंडित दोल पंडित वासु पंडित रसानंद कर जदू पंडित ये केते जन का नाम मोर मन अच्छी हाँ पुरुषोत्तम पंडित नरहरि पंडित ये समस्ते गले तेरे सीधा बुझेदेले हो तुम्हें जमी कर गले से दिन अभिमान अभिमान बोधे नुह गोटे आत्मनिवेदन आ तमें ये पूजा को ग्रहण करुच कि नहीं यदि ग्रहण न करुच कहीं आम यज्ञ आज पूर्णाहुति कर पलैबू से राति स्वप्न देखिली चतुर्धामूर्ति जगन्नाथ चतुर्धामूर्ति कहले बलभद्र जगन्नाथ सुभद्रा से रत्न सिंहासन आगे यज्ञ मंडपटी यज्ञ कुंडटी जलुची सी चारिजण जाक ठाकुर एकाथरक रत्न सिंहासन को छाड़िकी से यज्ञ कुंड आसी पड़गले पड़गले ठाकुर माने पड़गले एमती गोटे शब्द कहया भितर गो निद्रा भंग है ब्राह्मण मान को नहीं प्रणाम जनइली प्रणाम करी कहली जे आमर आसीबार श्रम से सार्थक है जगन्नाथ जनइले तू जहा श्रद्धारे दौचु ताहा मु ग्रहण करुछि ये है प्रथम कथा ये है गोटे माने वास्तव दर्शन द्वितीय कथा है महाप्रसाद जो आमर ये अन्न डाली तरकारी सब हो गला परे जहाँ जो दिन हुए अन्न डालमा जहाँ तो आसे से रोषे हुए सेटा आम आम मतरे माधुपुरी वृंदावन माधुपुरी किंतु आमे कौन करू महाप्रसाद आ डाली टिके से आम रंधा अन्न डालमा पकई भावु आमे सब महाप्रसाद पाऊँ स्वतंत्र महाप्रसाद कि महाप्रसाद पाइबा से प्रकार सामर्थ्य भी आम पाखे नहीं
ସେ ଯାହା ହଉ ଆମର ଯିଏ ପୁରୀରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ପଣ୍ଡା ତାଙ୍କ ନାଁ ବାବୁ ଗୋଚିକାର। ସେ ନରସିଂହ ଗୋଚିକାରଙ୍କ ପୁତ୍ର। ସେ ଦୃଶ୍ୟଟିକି ଦେଖିକିରି ମତେ କହିଲେ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। କହିଲେ ବାବା ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଆଜିଠାରୁ ମାନିବେ। କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଗୋଟେ ଧାରଣା ଆସିବ ଆଉ କୁହନ୍ତୁ। ନା ମହାପ୍ରସାଦକୁ କୌଣସି ଅନ୍ନ ଡାଲି ତରକାରୀରେ ପକେଇବେ, ତାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଖାଇବେ। ହାତରେ ପାଆନ୍ତୁ ବା ଟିକିଏ ପାଆନ୍ତୁ। ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ସେ ଭୁଲ ଆମର ହେଇନି। ଇଏ ହଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଅନୁଭୂତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅନୁଭୂତି, ଯଜ୍ଞ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ସରିଲା। ରାତି ପାଇଲେ ସେତେବେଳେ ଏତେ ବସ୍ ମଟର ଚାଲୁନଥିଲା। ବସରେ ଯିବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ, ତାକୁ ପୁଣି ଦକ୍ଷିଣା ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଆମ ପାଖରେ ଦକ୍ଷିଣା ନାହିଁ କି ବସ ଖର୍ଚ୍ଚ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଯିଏ ଯୁଆଡେ ଆଇଲେ ତାଙ୍କର ସେ ନିଜ ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ପଳେଇଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ଆମେ ଗଣିବୁନି, ଆପଣ ଆମକୁ ଦେଇଦେବେ, ଆମେ ଉଠେଇ ଦେଇ ପଳେଇବୁ। ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ବି ହେଇଥିବ ଆମେ କାହାକୁ କହିବୁନି। ଆମେ କହିବୁ ବଳିଆ ଆମକୁ ନେଇଥିଲା ପୁରୀ, ଆମକୁ କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଦେଇଛି। ଅଦ୍ଭୁତ କଥା ସବୁ। ସେଠୁ ଆମେ କଣ ଗୋଟେ ଦେଲୁ, ମୋର ଆଉ ମନେ ପଡୁନି, ସେ ଗଲା। ତାପରେ ଘର ଭଡା କେମିତି ଦେବୁ, ସେଟା ହଉଛି ନରେନ୍ଦ୍ର ମାହାଲା। ପୁରୀର ବଡଦାଣ୍ଡ ଉପରେ ସେ ମାହାଲାଟି ଆଜି ବି ଅଛି। ନରେନ୍ଦ୍ର ମାହାଲାର ଯିଏ ମାଲିକ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସେ ଆଇଥିଲେ। ଗୋଟେ ଛୁଆ ବାବା କିଏ ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି ଏମିତି ଗୋଟେ ଭାବନା ନେଇକି ସେ ଆସିଥିଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ମତେ ଦେଖିଲେ, କଣ ତାଙ୍କର ଦେଖିଲେ ମାନେ ଏତେ ଭାବ ବିହ୍ୱଳ ହେଇଗଲେ। ସିଏ ଗଲାବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କହିଗଲେ, ବାବାଙ୍କୁ ଘର ଭଡା ବାବଦର କିଛି ମାଗିବନି, ତମେ କାନି ପତେଇବ, ସିଏ ଯାହା ଦେବେ ସେଇଟାକୁ ନେଇକି ତେମେ ଯିବ। ଆଉ ଯଦି ମାଗିବ ତାହେଲେ ତମେ ଦରିଦ୍ର ହେଇଯିବ। ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କର କଥା ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବସି ଗପସପ ହଉଛୁ, କେତେ ଟଙ୍କା ଦବା, କଣ କରିବା, ଏମିତି ହଉଛୁ, ସିଏ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ସଦାନନ୍ଦ। ସେ ସଦାନନ୍ଦ ପହଞ୍ଚିଲେ, କହିଲେ ଆପଣମାନେ ସକାଳୁ ଯିବେ, ଆଉ ବିଦାବିଦି ହେଇଗଲେ। ଆମର ହଁ ବିଦାବିଦି ହେଇଗଲେ। ଆମେ ଆଉ ବିଦାବିଦି କାହାକୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ତ କରୁନୁ ଆଉ ମୋ ପାଇଁ କଣ? ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଗୋଟେ ଆଦେଶ ଅଛି। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବାରମ୍ବାର ରାଣ ନିୟମ ପକେଇ କହିଛି, କାନି ପତେଇବ, ସେ ଯାହା ମୁଠାଏ ଦେବେ, ମୁଠାଏ ରେଜା ପଇସା ଦେବେ କି ମୁଠାଏ ଟଙ୍କା ଦେବେ, ଯାହା ଦେବେ ତମେ ବାନ୍ଧି ବୁଣି ନେଇ ଆସିବ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଭୟ କରିବାର ନାହିଁ କିମ୍ବା ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ। ମୁଁ କାନି ପତଉଛି, କଣ ଅଛି ଆପଣ? ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭାଇଳି ପଡିଗଲା। ଏ କଣ କରିବା, ଏଗୁଡ଼ା ସମ୍ମାନର କଥା। ଆମେ କଣ ଚାଣା ଆଶା ଦବା ନା କଣ? ତେବେ କଣ ଗୋଟେ ଦିଆହେଲା ମୁଁ ବି ଜାଣିନି, ମୁଁ ତ ଏସବୁ କଥାରେ ପଶେନି। ସେ ଯୋଉ କଣ ଗୋଟେ ଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର, ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପରିଜା ସିଏ ଅଛନ୍ତି, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ଦିଗରେ, ଏଇମାନେ ତାଙ୍କ ମାନେ ଇଏ କରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ଗୋଟା ଦେଇଦେଲେ ସେ କାନିରେ। ତାକୁ ସେ କିଛି ପଛକୁ ଅନେଇ ନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ବାନ୍ଧି ବୁନ୍ଧିକି ଉଡ଼ା ତାକୁ। ସକାଳୁ ଆମେ ଆସିବୁ ବସ୍ ନା, ବସ୍ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ଆମ୍ବାସଡର କାର୍। ପେଟ୍ରୋଲ ପକେଇବା ପାଇଁ ପଇସା ନାହିଁ। ପେଟ୍ରୋଲ ପଡିବ କଟକରେ। କଟକରେ ଆମର କିଏ ଅଛି? ଆମ ମଉସା ଗୌରାଙ୍ଗ ଶରଣ କାନ। ସେଇ ତାଙ୍କୁ କହିଦେବା, କିଛି ପଇସା ଦେବେ, ଆମେ
ତୀର୍ଥରୁ ପଳେଇବା ଆଉ। କିନ୍ତୁ କେହି କିଛି ଚାହା ଟିକେ ବି ପିଇନା, କାହା ପକେଟରେ 10ଟି ନୂଆ ନେବି ନାହିଁ। ଠିକ ଚନ୍ଦନପୁର ପାଖରେ ମୁଁ ଟିକେ ଘୁମେଇ ପଡ଼ିଛି। ମୋର ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ଏବେ ବି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ବୟସ ବହୁତ ଜାଣି, ଅଲେଖ ସାମନ୍ତରାୟ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତାଙ୍କର। ସେ ଅଲେଖ ସାମନ୍ତରାୟ ବଜାରରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ବାବା ଏଇ ବାଟ ଦେଇ ଯିବେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏଇଠି ଜଳଖିଆ ଖୁଆଇବି। ଯେମିତି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ସେ ଗାଡ଼ି ଅଟକେଇଲା, ଜଳଖିଆ ମାନେ ଖାଇକିରି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆମେ ଦାନ୍ତ ଘଷୁଛୁ, ଦାନ୍ତ ଘଷା କଣ ମିଳିବ, ଆଗେ ଖାଇଦେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ବଳିଆ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ଏଠି ଗାଡ଼ି ଅଟକେଇଛି, ଆପଣ ଖାଇକି ଯିବେ। ସେଠୁ ଜଳଖିଆ କ'ଣ ଖାଇଲୁ, କ'ଣ ଖାଇଲୁ ଆଉ କିଛି ମନେ ନାହିଁ। ଏସବୁ ତ ଭାବନା ଦେହରେ ଅଛୁ, ଆଉ ଜଣାପଡ଼ିବ କ'ଣ। ଘରୁ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ସେ ସେତେବେଳେ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଅଫିସର ଥିଲେ, କଟକରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ସେ ଯେମିତି ଶୁଣିଲେ ଯେ ପଇସା ନାହିଁ, ଏମିତି ଏମିତି ସବୁ କଥା, ସେ ସେଠୁ କହିଲେ ଆଗ ବାବାଙ୍କୁ ଡାକ, ସେ ଆଗ ଏଠି ଗାଧାନ୍ତୁ, ଖା ପିଇ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଉ ଗାଧେଇବିନି କି ଖାଇବିନି, ମୁଁ ଯିବି, ମୁଁ ଯାଇ କେମିତି ପହଞ୍ଚିବି ହରିଦ୍ୱାର। ଯାହା ହଉ ବାଟ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେଲେ, ତେଲ ପୁରେଇ ଦେଲେ, ଏବଂ ଆମେ ଆସିଲୁ। ମୁଁ କାହିଁକି କଥା କହିଲି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଆମେ ଯେତେ ଥର ବି ଦେଖିଛୁ, ଅନେକ ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ, କ'ଣ ନା ଆମେ ଦର୍ଶନକୁ ଯାଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶନକୁ ଯାଇ ଅନେକ କଥା ଆମେ ମାଗୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିନୁ ଦର୍ଶନାଭିଳାଷୀ ଯଦି ମଣିଷ ହବ, ସେତିକିରେ ମୁକ୍ତି, ମୋକ୍ଷ, ନିର୍ବାଣ ସବୁ କିଛି ମିଳିବ। ଶାଲବାଗଙ୍କର କ'ଣ କାମନା ଥିଲା, ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କର କ'ଣ କାମନା ଥିଲା, ଅଚ୍ଛବ ଦାସିଆର କ'ଣ କାମନା ଥିଲା କୁହନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ଗଲା କଥା। ବିଶ୍ୱାବସୁ ଶବରର କ'ଣ କାମନା ଥିଲା, ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର କ'ଣ କାମନା ଥିଲା। ଏଟା ଦ୍ରୌପଦୀ ବି କହିନାହାନ୍ତି ମୋତେ ଲୁଗା ପିନ୍ଧେଇ ଦିଅ, ସିଏ ଖାଲି କହିଛନ୍ତି ରଖିଲେ ରଖ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆଉ ନାହିଁ ରଖନ୍ତା, ତୁମ୍ଭେ ନ ରଖିଲେ ପ୍ରଭୁ ଏ ଶୁଣି ହୁଅ। ମତେ ଯଦି ଦୁଶାସନ ମୋ ଲୁଗା ଫଗା ନେଇଯିବ, ଆପଣ ଯଦି ଶୁଣି ମନ ଦୁଃଖ କରିବେନି, ମୋର କିଛି ଦୁଃଖ କରିବାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଭକ୍ତ, ଆଜି ଗୋଟିଏ ପିଲା କିଏ ଗୋଟେ କହୁଥିଲା, ଏଇ ଆଶ୍ରମର ପିଲାଟିଏ, ବାବା ସମର୍ପଣ କ'ଣ କରିବ। ଆମେ ତ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପାଇଲୁ, ଗୁରୁଙ୍କୁ ସବୁ ଦର୍ଶନ କଲୁ, ସମର୍ପଣ ହେଇଗଲା। ଆଉ ସମର୍ପଣ ପୁଣି କ'ଣ କରିବୁ। ମୋତେ ସମର୍ପି ସୁତବିତ ସେ ନୁହେଁ ମାୟାରେ ମୋହିତ, ଆମେ ସମର୍ପଣ କ'ଣ କରିବୁ। ପ୍ରକୃତରେ ଦର୍ଶନ ହିଁ, ନିଷ୍କାମ ଦର୍ଶନ ହିଁ ସମର୍ପଣର ପ୍ରତୀକ। ଆଉ ଧ୍ୟାନରେ ସହସ୍ରା ଚକ୍ରକୁ ଧ୍ୟାନ କଲେ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ ସିଏ ହେଇଗଲା ସମର୍ପଣ। ଆରେ ସମର୍ପଣ କରିବ ବୋଲି କହୁଥିବ, ହାଡ଼େ ବହୁତ କଥା ମାଗୁଥିବ। ତେଣୁ ଏମିତି ଦୁନିଆର ଏ ଘରେ ମାନବ କୁଣିଆ, ସରେବେ ଅଢ଼େଇ ଦିନିଆ, ଆମେ କେହି ଦରଖାସ୍ତ ଦେଇ ଜନ୍ମ ହେଇନୁ, ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ସେ ଆମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କର୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ସବୁ କିଛି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ମୁଁ ଏଠି ବସିଛି, ସାର୍ଥକ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖଉଛି, ତାର ପତିତ ପାବନକୁ ଦେଖଉଛି। ଏଇଠି ଦିଟା ଦୃଶ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖି ଯାଇଥିଲି। ଗୋଟିଏ ଦୃଶ୍ୟ ହଉଛି ଜଣେ ପଙ୍ଗୁ ଏ ଯୋଉ 4 ଚକିଆ ଗାଡ଼ିରେ ସେ ବଇଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଅନେଇଛି। ସେ ବସିକିରି ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ କ'ଣ ମାଗୁଛି, କ'ଣ ମାଗିବ, କାରଣ ଗୋଡ଼ ଫୋଡ଼ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆମେ ହେଲେ କୁଡ଼ିଆ ମାଗିବୁ, ସିଏ କ'ଣ ମାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେମିତି ମାଗି ନ ପାରିବୁ,
ମାନେ ମାଗୁନୁ ସିଏ କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଆହୁରି ଉଚ୍ଚ ସ୍ତର ହାତ ଟେକିଲା ନମସ୍କାର କଲା ଏବଂ ତାକୁ ସେ ଫଟୋଟି ବାହାରିଲା। ତେଣୁ ଶରଣ ନିଅ ମୋର ପାଦେ ନଟର ବିଷୟ ବିଚାରେ। ସେ ଭାବୁଥିବ ମୁଁ ଛୋଟା ହେଇଯାଇପାରେ, ମୁଁ ଅକର୍ମଣ୍ୟ ହେଇଯାଇପାରେ, ମୁଁ ଯେତିକି ଦିନ ବଞ୍ଚିବି ମୋ ପଛରେ ଗୋଟେ କୃପାର ବଳୟ ରହିବା ଦରକାର। ଠିକ ତାପରେ ପରେ 2-3 ମିନିଟ ପରେ ଗୋଟେ ବୁଢୀ ମା ଡେଙ୍ଗା ମାଟିଏ ଟିକେ ବହୁତ ଡେଙ୍ଗା ସେ ନଈ ପଡ଼ିଲାଣି। ମନରେ ସାହସ ଭରି ସେ ଯେମିତି ଚାଲୁଥାଏ ମୁଁ ତାକୁ ଭାବିଲି ଏଇଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ। ଏଇଭଳି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୋଜନ ଦେବା ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଅନ୍ନଦାନ। ଏଇଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା। ତେଣୁ ଏ କୃପା ନ ରହିଲେ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବାନି। ଆମେ ହେବା ଛୋଟାଟା ଏ ଅନ୍ଧଟା ସେ ଗୋଟେ କଣ ଗୋଟେ ଭାବିବା ଏଇମାନେ ଯୋଉ ଭାବନ୍ତି ସେଇ ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ପାପ। ସବୁଠାରୁ ପାପ। ଏମିତି ମୋ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଅନୁଭୂତି ଅଛି। ମୋ ଜୀବନ ଭିତରେ ମୁଁ ଅନେକ କଥା ଦେଖିଛି ଆଉ ଶିଖିଛି। ମଣିଷ ପାଖରୁ, କୁକୁର ପାଖରୁ, ଗାଈ ପାଖରୁ, ଷଣ୍ଢ ପାଖରୁ, ଛେଳି ପାଖରୁ, ମେଣ୍ଢା ପାଖରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କରି ପାଖରୁ ସବୁ ବହୁତ ଶିକ୍ଷା ପାଇଛି। ବହୁତ ଶିକ୍ଷା। କୁକୁର ପାଖରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଶିକ୍ଷା ପାଇଛି। ସେଗୁଡାକ ମୁଁ ସେଇ କଥାକୁ ମୋ ପ୍ରବଚନରେ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଏ। ଆଉ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଏମିତି ସେମିତି 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 ସେ କଥାକୁ ମୁଁ କହିଲି, ତମେ ଶୁଣିଲ, ତମେ ଆଉ କହିଲ, ସେ କଥା ନୁହେଁ। ଜୀବର ଗତି ଅନୁଭବ ଉଦ୍ଧବେ କହିଲେ ମା। ଆଜି ପବିତ୍ର ଏକାଦଶୀରେ ବିଷ୍ଣୁ ବ୍ରତ ଦିବସରେ ମୁଁ ଏକାଦଶୀ କରେନି, ଆଶ୍ରମ ପିଲାମାନେ କରନ୍ତି। ମୋର ତ ସ୍ୱର୍ଗ ବାସର ଦ୍ୱାରା ନାହିଁ, ନରକେ ପଡ଼ିବ କାହିଁ। ମୋର ତ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବାର ନାହିଁ କି ମୋ ଗୁରୁଦେବ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ମୁକ୍ତି ଚାହିଁନା ହରି, ଭକ୍ତି ଚାହିଁନା ହରି। ମୁଁ ମୁକ୍ତି ଚାହେଁନି କି ମୋକ୍ଷ ଚାହେଁନା, କେବଳ ଦର୍ଶନ ହେଉଛି ମୋ ଜୀବନର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ରତ। କଥାଟି ଏଠି ରଖିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, 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 ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ଦେବାନନ୍ଦ, ଜୟ ଗୁରୁ ହରି। ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାम।